मैरिक किडोगरा एक बार फिर इस मंच के उपर हाजिर, क्योंकि इस बार फिर असीं सद्दा दिता है डॉक्टर रवि गर्ग नूं, पायनीयर इमीग्रेशन नूं, ते उन्हां नाल आपां तुहाडी गलबात करवानी है। तुसीं अपनी कोई भी क्वेरीज है, नंबर डिस्पले हो रहा स्क्रीन के उपर, तुसीं कॉल कर सकते हो। लाइव कॉल तो नहीं इस दे विच अटेंड होएगी, लेकिन तुहाडी जिहड़ी क्वेरीज है तुसीं पायनीयर इमीग्रेशन के ऑफिस कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि तुहानूं उत्थों उस तो बाद कॉल बैक भी आ जाएगी। स्वागत करते हैं सब तो पहला, उस तो बाद जिहड़ी गलबात का सिलसिला शुरू करांगे। सर स्वागत है जी, बहुत बहुत। रिक्की जी, शो ते सद्दा देने लई बहुत बहुत धन्नवाद, ते सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सर ਆਪਾਂ हर वारी कहने होंगे आ कि CICC मैंबर होना जरूरी है अगर तुसी कैनेडा वर्गी कंट्री के स्टूडेंट नूं भेजना है तो, क्योंकि जिहड़ा माहौल कैनेडा दे विच बनिया होया है उस किसी तो लुकिया ही नहीं होया कि कुछ एक बच्चों के उपर जिहड़े जे गए सी पहले किसी गलत डॉकूमेंट लगा के गए सी, या जो भी होया सीगा, कॉलेज चेंज कर लिए बच्चों ने, उत्थे जाके अपनी मर्जी नाल कॉलेज नहीं गए, क्लासेस अटेंड नहीं कतियां, कोर्स चेंज कर ले। हुण उन्हां बच्चों की PR के उपर जिहड़ा जे है वो तलवार लटकी हुई है, डिपोर्ट होने के चांसिस हैगे ने। लेकिन जिन्हां ने भेजे सीगे वो अपनी दुकानां बंद करके साइड हो गए, किसी को कोई लभदा नहीं है कित्थे गए कित्थे नहीं गए, नाम चेंज कर लिया ऑफिस के, ठीक है, मालिक आप मिलता नहीं सीगा, मालिक को पहचानते ही नहीं है, मालिक का पता ही नहीं है कौन है। लेकिन पायनीयर इमीग्रेशन CICC मैंबर होने के नाल तुसीं तां आप जिहड़ा जे है हर किसी कोशिश रहिंदी तुहाडी कि हर बच्चे नूं एक बारी इंटरैक्शन मतलब मिलिया जाए। बिल्कुल 2003 तो कंपनी चलती पई है, सोशल मीडिया इन्ने सालों तो चलते पे है, सारे बहुत पुरानी कंपनी है, हज़ारां नहीं लखां स्टूडेंट्स नूं भेजिया हैगा और उन्होंने सर्विसिज दित्तियां हैगियां, और 9 ऑफिसिस हैगे ने इंडिया दे विच, 2 कैनेडा विच, दिल्ली मुंबई ते नेपाल असीं होर ऑफिसिस रीसेंटली खुल्लण वाले ने कुछ दिनों दे विच। सो ये इन्ना जिहड़ा लंबा तजर्बा और पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल मेरी केयर सारे केसिस दे उपर, और मेक्स बिग डिफरेंस दा मतलब ये कि यही चीज़ का फर्क हुंदा है कि तुसीं ये जिहड़ी तुसीं साइड इफैक्ट दस्से एक किस्म दे, जो चंगी चीज़ नहीं चुनांगे तो फिर वो दिक्कत की तो गल होएगी। यही बड़े सालों तो TV इंटरव्यूज़, लाइव सैशनस और जिन्ने भी लीगल कंसलटेंट्स ने वो भी, तो मैं भी ये गल करदा कि जायज़ चंगे जैनुअन कंसलटेंट्स नूं चुनिया जाए, ख्याल रखो जिहड़े CICC मैंबर होण बेसिकली। बिल्कुल, क्योंकि कह सकते हैं ना कि CICC मैंबर कोल एक सर्टिफिकेट हुंदा है। बिल्कुल, देखो सीधी जी गल मुकदी गल है कि कैनेडा अंबैसी की वैबसाइट ते नाम है जिहड़ी कि वो दसदे ने कि कौन कंसलटेंट्स लीगली ऑथोराइज्ड ने, वो तुसीं ऑथोराइज्ड रिप्रजेंटेटिव CIC.gc.ca ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਸਰਚ ਬਾਕਸ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ऑथोराइज्ड रिप्रजेंटेटिव, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ CICC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਬਾਡੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੀਗਲੀ ऑथोराइज्ड ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अलग अलग ब्रांचिज़ ने, जिद्दां एडवोकेट की गल करिए, कोई क्रिमिनल हैगा, कोई सिविल सूट्स का एक्सपर्ट हैगा, कोई क्रिमिनल केसिस का एक्सपर्ट हैगा। सो इस तरह स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट या होर अलग अलग कैटेगरीज ने, जिहड़ी इन्वेस्टर कैटेगरी हैगी है वो हैगे ने, बिल्कुल जिहड़े कुछ वर्क परमिट का काम करते हैं, LMIA का काम करते हैं, ये इस तरह के बड़े अलग अलग तरह के PNP प्रोविंशियल नोमिनी प्रोग्राम्स बहुत सारे ने। इन्नी सारी प्रोविंसिस के जिहड़े अलग अलग प्रोग्राम्स ने जिहड़े कि उन्हां दी प्रोविंस दी इमीग्रेशन अथॉरिटीज़ जिहड़ी है, लोकल जिहड़ी है, मतलब प्रोविंशियल दा मतलब स्टेट गौरमेंट वालों, स्टेट गौरमेंट दी इमीग्रेशन अथॉरिटीज़ वालों प्रोग्राम्स बनाए गए ने, प्रोविंशियल नोमिनी प्रोग्राम। जिस तरह के सस्कैचुअन दा जिहड़ा PNP हैगी है, SINP सस्कैचुअन इमीग्रेशन नोमिनी प्रोग्राम, ओंटारियो दी OINP जिहड़ा है, ओंटारियो इमीग्रेशन नोमिनी प्रोग्राम। इस तरह MPNP जिहड़ा है, मैनीटोबा दी मैनीटोबा प्रोविंशियल नोमिनी प्रोग्राम, तो इस तरह अल्बर्टा दी AINP अल्बर्टा इमीग्रेशन नोमिनी प्रोग्राम। सो ये जिहड़े ने उन्हां दी वैबसाइट ते भी सारियां डिटेल्स दित्तियां ने, और उन्हां दा भी अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग एक्सपर्टीज, इस तरह अलग अलग कंसलटेंट्स। लेकिन खास तौर पर असी कैनेडा की जिहड़ी है स्टडी वीज़ा, या UK दी, आस्ट्रेलिया दी, होर कुछ कंट्रीज के जिहड़े स्टडी वीज़ा, और कैनेडा के वास्ते जिहड़ा सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा और विजिटर वीज़ा पेरेंट्स का, फैमिलीज़ का। और कैनेडा दे विच 2 ऑफिस, एक ऑफिस सिडनी आस्ट्रेलिया दे विच, और उत्थे दे कोई भी काम आस्ट्रेलिया का या कैनेडा के जिहड़े उत्थे दे
ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਾਇਨੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 100% ਓਨੈਸਟ ਸਿੰਸੀਅਰ ਜੈਨੂਅਨ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ 100% ਓਨੈਸਟੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ +2 ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਰੀਮ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਈ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਐਡ ਚਲਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਸ ਨੋਮੀਨਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2023 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਐਮਐਸਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਦਾ ਜਨ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਇਨਟੇਕ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਨਵਰੀ 20 ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 6 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5, ਭਾਵੇਂ 3 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 6 ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਇਸ ਵਕਤ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 60, 70, 80% ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, PR ਕਿੱਥੇ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ,
ਔਰ ਪੀਐਨਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੀਆਰ ਸੌਖੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਖਾ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 24 ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਇੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ 1+1 ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ ਟੂ $5,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ 1000, 2000, 5000 ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ UK ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਤਾਂ CICC ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ UK ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ UK ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਔਰ IRPA ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, IRPR ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ CICC ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 8777 ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ CICC ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ CICC ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ cic.gc.ca 'ਤੇ ਨਾਮ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਚੱਜ ਨਾਲ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਓਨੈਸਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ,
ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100% ਓਨੈਸਟੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਬੈਨ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਤੇ ਜਿਹੜੇ 6-6 7-7 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਲਏ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਮਿਸਟੇਕ ਮੇ ਸਪੋਇਲ ਯੂਰ ਕੇਸ ਐਂਡ ਸਪੋਇਲ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲਿਜਾਣ ਲਜੂਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੂਅਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 100-200 ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਲਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਤਜਰਬੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ
ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਫਿਊਜ ਜਾਂ ਵੀਕ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਫਾਹਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੈਲਕਮ। ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ +2 ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, +2 ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨਾ ਸਿਰਫ 15, 18, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗਾ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡੈਂਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਾਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ BPT ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, 2006 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।